Dear students, in this video lecture I am going to explain bubble sort technique. Let me explain. Your list contains n elements a1 to an. Now apply the general technique. In the bubble sort technique, what the technique is, compare two consecutive elements. If they are out of order, just interchange. This is the concept we are using. Consecutive elements means a1, a2 is one consecutive, a2, a3, a3, a4 and so on, an minus 1, an. These are called consecutive elements. Now in step 1 what we are doing is, first compare a1 with a2. If they are out of order, interchange the a1 and a2 values. That means when you compare a1 and a2, if a1 greater than a2, then we say that out of order. If at all in comparison we are finding out of order condition, then interchange the values. So first a1 a2 comparison. Next two consecutive elements ni compare cheyaలి. What are the next two consecutive elements? After a1 a2, a2 a3 is the next consecutive elements. ఇప్పుడు ఏంటి a2 a3 కంపేర్ చేస్తాం. అగైన్ చెక్ ద అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కండిషన్. ఇఫ్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, అగైన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇట్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ మీన్స్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ a2 a3 అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కంపేర్ చేయాలి? నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎలిమెంట్స్ a3 a4 కంపేర్. ఇఫ్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, ఎక్స్చేంజ్ ఇట్. అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. Next and so on. Last we compare an minus 1 an. Again interchange if they are out of order. After that, that means if you are performing the two constituent elements comparison a1 to an, the largest element in the list will be placed at the end of the list, that is nth location. This is called pass. Is it clear all of you? What are we are doing? Compare two consecutive elements from a1 to an and check their out of order. If they are in out of order, just interchange the values. This is the comparison we made in step 1. Once a1 to an have been compared, the largest element will be placed in the nth location. This is the logic. Now the same logic you have to apply in all the passes. Just like selection sort, in bubble sort also, if list contains n elements, maximum number of passes required to sort the list is n minus 1 passes. Now come to the pass 2. In pass 2 what we have to do? What is the logic applied in step 1? Same, repeat the step 1 from a1 to an minus 1. Here an minus 1 we are taking in pass 1 a1 to an. If pass 1 is over, the largest element is placed in the sorted in the nth location. కాబట్టి nth location already sort అయింది కాబట్టి ఇక్కడ a1 to an minus 1 తీసుకుంటాం. Again apply the same thing. Consecutive comparison elements a1 to a2, a2 a3 and so on, an minus 2, an minus 1. If any comparison found out of order, exchange it. After second pass is over, the second largest element placed in n minus 1th location. Come to the third pass. In third pass two elements already sort అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు remaining elements ఏంటి? a1 నుంచి an minus 2. Again same, whatever the follow step in step 1, the same logic you have to apply it. Again compare a1 to a2, a2 to a3 and so on, an minus 3 to an minus 2. After comparison is over, the third largest element placed in n minus 2 location. Like that you have to perform all the passes. Come to the last pass, n minus 1th pass. Same here also, when you come to the n minus 1th pass, only two elements left over. What are those? a1 and a2. Compare these two. If they are out of order, just replace it. After n minus 1 passes over, the elements a1 to an placed in the list in ascending order. Is it clear? ఇక్కడ ఏం లేదు నా బబుల్ సార్ట్లో సింపుల్. టేక్ ద n elements, compare two constituent elements a1 to a2, a2 a3, a3 a4 and so on, an minus 1 an. In any comparison you find out of order, replace it. Out of order లేకపోతే keep as it is. If you are compares like that from a1 to an, the largest element placed in the nth location. This is pass 1. పాస్ 2లో సేమ్ అప్లై చేయండి. పాస్ 1లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేయాలి? కాన్స్టిట్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ a1 నుంచి
ఏఎన్, పాస్ 2లో A1 నుంచి AN-1, పాస్ 3లో A1 నుంచి AN-2 అండ్ సో ఆన్. పాస్ N-1లో A1 to A2. Like that you have to make comparison and identify out of order, then interchange. This is the bubble sort technique. Now I have to explain this bubble sort technique with the example so that you can clearly understand. So coming to here, list, take the list what we have taken, the selections are same, you have to take, apply the bubble sort technique. Now list 12 to 19. Now in bubble sort what we are doing, compare A1 to AN-1, 2 elements at a time, 2 consecutive elements at a time, and see out of order or not. 1234 first compare A1 A2, 1234 not out of order, out of order కాదు కాబట్టి అలానే అంటే A1 నాట్ గ్రేటర్ దాన్ A2 కాబట్టి అలానే ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ A2 A3, A2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ A2, A3 కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. 34 ప్లేస్లో 20 వచ్చింది, 20 ప్లేస్లో 34 వస్తుంది. ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నింటినీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపారిజన్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంతవరకు చేస్తున్నాము, A1 A2 అయిపోయింది, A2 A3 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, A3 A4, A3 A4లో అగైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెక్ చేస్తాం. 34 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 8 కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అగైన్, కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అట్లా చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్గా ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం. ఈ రెండు చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటన్నా 34 లెస్ దెన్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంచేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయితేనే ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం, ఈ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు, మళ్ళీ ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అయిపోయినాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ N-1 N చెక్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్గా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, A1 నుంచి AN వరకు కంపేర్ చేసాము, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయితే ఇంటర్చేంజ్ చేసాము. సో A1 నుంచి AN అయిపోయింది కాబట్టి పాస్ 1 అయిపోయింది. పాస్ 1 అయిపోయేసరికి ఏమైంది, వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్, 40 లాస్ట్ లొకేషన్కి వచ్చేసింది. ఇది పాస్ 1 అంటాం. సేమ్ పాస్ 1 అర్థమైతే మిగతా అంతే సేమ్. వన్స్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పాస్ 1. సి మనం పాస్ 1లో ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ 2 కంపేర్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయితేనే ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాకపోతే అలా వదిలేసి నెక్స్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ 12 34 A1 నాట్ గ్రేటర్ దాన్ A2 కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి అలానే ఉంచేసి నెక్స్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేయాలి. A2 A3 A2 గ్రేటర్ దాన్ A3. సో కంపేర్ చేసే 2 ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ కనుక సెకండ్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటాం. కాబట్టి 34 అనేది 20 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఏం చేసాము, ఈ రెండు చేసాము, ఈ రెండు చేసాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, A3 A4 చేయాలి. అగైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇంటర్చేంజ్, ఇవన్నీ అలా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ A3 A4, A1 A2 A2 A3 A3 A4 అయిపోయిన తర్వాత A4 A5. ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇటు వస్తాం. ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, ఎందుకంటే 40 గ్రేటర్ దాన్ 2. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయినప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, స్వాప్ చేయాలి. ఇంటర్చేంజ్ అంటే స్వాప్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏంటి, ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం, N-1 nth వాల్యూని. అగైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. ఇప్పటివరకు ఎక్స్చేంజ్ చేసాం మనము. A1 నుంచి 2 ఎలిమెంట్స్ చొప్పున AN వరకు కంపేర్ చేసాం. ప్రతి కంపారిజన్లో ఫస్ట్ది సెకండ్ కంటే ఎక్కువ కాదా చెక్ చేసాం. ఎక్కువ అయితే ఇంటర్చేంజ్ చేసాము, స్వాప్ చేసాము, లేకపోతే అలానే ఉంచేసాం. సో ఫస్ట్ పాస్ అయిపోయేసరికి ఉన్న లిస్టులో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంటు లాస్ట్ లొకేషన్లో ప్లేస్ అయింది. ఇది పాస్ 1. నెక్స్ట్ పాస్ 2. పాస్ 2 అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి 40 పాస్ 1లో 40 షార్ట్ అయిపోయింది. మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా A1 నుంచి AN-1 అగైన్ సేమ్ 2 కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ రెండు కంపేర్ చేసాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు. ఈ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసాము. మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని రాసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ రెండు అయిపోయినాయి, ఈ రెండు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఈ రెండు చెక్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు అలానే ఉంచేస్తాం. ఈ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. 34 2 వచ్చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ 34 చేసాము, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ చేసాము. మళ్ళీ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇలా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ రెండు చెక్ చేస్తున్నాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేసాము. ఇప్పుడు A1 నుంచి AN - వరకు కంపారిజన్ అయిపోయింది కాబట్టి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, A1 నుంచి AN - 1 34 N - 1 లొకేషన్ ప్లేస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాస్. సో థర్డ్ పాస్లో వస్తే ఏమంటే 2 ఎలిమెంట్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ నుంచి N - 3 ఎలిమెంట్ వరకు కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. మళ్ళీ మిగతా ఎలిమెంట్స్ని ఇలా రాసుకున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. నెక్స్ట్ ఈ రెండు అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు 12 20 చేయాలి. 12 20లో అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచేస్తాం. నెక్స్ట్ 22 అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. సో 2 ప్లేస్లో 20 ప్లేస్లో 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి, థర్డ్ పాస్ అయిపోయేసరికి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ లొకేషన్కి వచ్చేసింది, లాస్ట్ నుంచి థర్డ్కి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ పాస్ 4. పాస్ 4కి వచ్చేసరికి ఏంటి, 3 పాసెస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 3 ఎలిమెంట్స్ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో వచ్చేసినాయి, లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వరకు ఇట్లా. తర్వాత పాస్ 4లో ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ నుంచి N - 4 వరకు కంపేర్ చేయాలి. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి అలా ఉంచాం. నెక్స్ట్ ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 9 అలా రాసుకుంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, ఈ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి వదిలేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి, A1 నుంచి AN - 4 వరకు కంపేర్ చేసాము. ఇప్పుడు పాస్ 4లో ఏంటి, ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, 19 N - 4 లొకేషన్లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పాస్ 5. పాస్ 5 వచ్చేసరికి ఏంటి, 4 పాసెస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 4 ఎలిమెంట్స్ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, 4 సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసింది ఏంటి, A1 నుంచి N - 5 వరకు. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. 12 ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాం, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కాదు కాబట్టి ఉంచేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. ఇవి రెండు సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 6th పాస్ అవసరం లేదు, ఎందుకని ఆల్రెడీ లిస్ట్ సార్టెడ్లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద బబుల్ సార్ట్ ట్రేసింగ్ అంటాం దీన్ని. బబుల్ సార్ట్ ట్రేసింగ్ మీన్స్ apply the bubble sort technique to the given list to perform the sorting. Is it clear all of you? Okay, good.